السلام علیکم پیارے دوستوں، کامل عملیات اور روشنی کا راستہ۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے دل سے دعا مانگی ہو اور وہ قبول ہو گئی، اور آپ کہیں گے کہ ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا ہے کہ آپ نے خدا کے گڑ گڑا کر کوئی مراد پوری دعا مانگی اور مراد پوری ہونے کی آرزو کی، اور پھر اسباب خود بخود ایسے پیدا ہوتے چلے گئے کہ آپ کی خواہش حقیقت مجسم بن گئی، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ کیفیت مسلمان خدا تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہم سب کو سنتا ہے، اور اور شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور دعا مسلمانوں کے لیے ایک بھی بڑا سہارا ہے۔ اور جب انسان بالکل مایوس ہو جائے تو دعا ہی آئے اسے مایوسی کے کی تھی، وہ گہرائیوں سے نکل کر ایک نئے عزم اور حوصلے سے ہم کنار کرتی ہے۔ تو لہٰذا اسلامی نظام حیات میں قدم قدم پر خدا سے دعا مانگنے میں مطمئن اور کامیاب زندگی گزارنے کے راز بہنا ہے۔ لیکن آپ فرد و آہد نہیں ہے جو مایوسی کے وقت خدا سے رجوع کرتے ہیں، یا جس کے دل میں آرزویں ہوں اور خواہشات مجلتی رہتی ہو۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں افراد مشکل کے وقت یا بیماری میں اللہ کے تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی بے شک سنتا ہے۔ تو لہٰذا خدا وند تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اور اس پر اشوب دور میں سچے دل سے خدائے قدوس کی ہی چاروں ساز بناؤ، وہی رحم کرے تو سب کچھ ہے۔ اور جو شخص آرام کی زندگی بسر کرنے کا خواہش مند ہے، مگر قدرت کو مقابلہ پر کون غالب آ سکتا ہے، غیب سے امداد ہو تو سب مسائل حل ہوں گے۔ خدا کے خزانے بھرپور ہیں، اور وہی مدد فرمائے تو کام بنے، اور کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اگر ہم خدائے قدوس کے حضور عاجزی و انکساری سے درخواست کریں تو اس سے ذات بابرکت کے لیے ذرا بھر بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ غیب کے خزانے اور فتوحات کے تمام دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی ایک عظیم صورت مبارک صورت النصر میں حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات عظیم کی بشارت دی گئی ہے، اور اس عظیم صورت مبارکہ اور مقدس دعا ہے، اور لوح فتوحات عظیمہ تیار کرنے کا مجرب و رسانی طریقہ تحریر کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا امیر المومنین و ساقی کوثر چشمہ صاف و شیریں باپ العلم مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی علم کا ادنا سا کرشمہ ہے کہ اثرات و برکات اس لو میں پہنا میں ہیں، اور خدائے بزرگ و برتر کی حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ خدا تعالیٰ اس لو کی برکت سے آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ لہو مبارک ایک جلتا چلتا جادو ہے، جس کی تلسماتی اثرات بہت قلیل مدت میں حامل لہو پر زہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا نمبر 1 حامل لہو پر فتوحات کے تمام دروازے کھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد جس کے لیے ترقی کے راستے محدود ہو چکے ہوں، اگر لہو پاس رکھے تو کامیابی اور ترقی کے تمام دروازے ان کے لیے کھلنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اور ایسے لوگ جن کی دنیا عزت نہیں کرتی، اگر لہو پاس رکھیں تو خاندان عزیز و اقارب اور اپنے حلقہ احباب میں عزت و توقیر بڑھ جائے گی۔ اور کیونکہ یہ لہو سری العزت ہے، تو لہٰذا اگر کوئی سبوہ بیٹی لہو اور اپنے پاس رکھے تو قامت مسخر ہوا، اور سسرالی لوگوں کی آنکھوں کا وہ تارا اپنے تمام لوگوں اس کی عزت کریں گے۔ اور ہما کی سمبندش اس لو میں مبارک کی برکت سے وہ کشادہ ہوتی ہیں، اور اگر لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، یا رشتوں کی پیغام آ کر ختم ہو جاتے ہوں، اور عمر بڑھتی جا رہی ہو، تو اس لو کی برکت سے جلد شادی اور نکاح و نسبت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، اور کاروباری بندش ختم ہو کر رزق اور خیر و برکت پیدا ہو، تو منگنی کے قرض کی واپسی وصولی اور قرض جلد ادا ہونے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مقدمات میں کامیابی اور بیرون ملک جانے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور حصول ملازمت میں کامیابی حصول مرتب حصول تسخیر خلائق غرضے کے ہر طرح کی ناکامیاں اور کامیابیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ہر شکست فتوحات میں بدل جاتی ہے، حتیٰ کہ عامل اللہ تھوڑے ہی عرصہ میں عروج کمال حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو مومن بہن بھائی اس لو کو تیار کر کے اپنے پاس رکھے گا، اس لو کے فیض و برکات سے بہر دور ہوں گے، اور اس کی قدر و قیمت ان پر ظاہر ہوگی، اور وہ بھی میری طرح اس کی تعریف ضرور کریں گے۔ تو لہٰذا طریقہ تیاری لہو تیار کرنے کا تفصیلاً طریقہ ایک مثال سے سمجھتا ہوں، تاکہ ہر مومن بہن بھائی سے اس کے تیار کر کے فائدہ عظیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اول بسم اللہ کے اعداد قمر نکالیں، اور دوم حرف کی تعداد
सोम नकाद की जो है तादाद तहरीर करे और तीनों तादादों को जो है जमा करे और मजमुआ को जो है याद रखे। फिर अवल सूरत मुबारक जो है नसर पारा 30 की जो है अदादी कमर जो है निकाल ले और उसके बाद जो है दोम हरूफ की जो है तादाद सोम नकाद की जो है तादाद तहरीर करें, फिर जमा करें और मजमुआ को जो है याद रखे। आप जो है अवल में जो है दुआए मुक़द्दरा सा के जो है अदाद कमरी निकालें, दोम हरफ की जो है तादाद सोम नकाद की तादाद तहरीरी करें और जो है जमा करके जो है मजमुआ को याद रखे। और जो है अदाद बिस्मिल्लाह 786 तादाद हरूफ 19 जो है तादाद नकात जो है बराबर 4। तो लिहाजा जो है मजमुआ अवल जो 809 और अदादी सूरत अल नसर तो लिहाजा 61 24 और तादाद हरूफ 80 तादाद जो है व नकात 36 और मजमुआ दोम जो है 1240। तो लिहाजा दुआए फतुहात जो है अल्लाहुम्मा या फ़तह या इफ्ताह हो ले अबवाबुल फ़तहा का या जो है फ़तहा तर्जुमा। तो लिहाजा अल्लाह ताला खोलने वाले मेरे फतुहात के दरवाज़े खोल दे और ए फ़तह देने वाले। तो लिहाजा ये जो है अदाद दुआए फतुहात जो है 2155 तादाद हरूफ 32 और तादाद नुक्ता जो है 20 मजमुआ सोम जो है 2200 जो है 7। तो लिहाजा आप तीनों मजमुओं को जो है जमा करके याद रखें। मजमुआ अवल जो है 809 और मजमुआ सोम जो है 1240 और मजमुआ सोम जो है 2207 और मीज़ान जो है अवल 9256। अब नाम जो है तालिब मतलूब के जो है अदद कमरी निकालें और मसलन ज़हीर अहमद बिन जो है बल्कीस। तो लिहाजा इसके लिए लौह फतुहात जो है तैयार करनी है। तो लिहाजा ज़हीर अहमद बिन बल्कीस की आदाद जो है 1270 और तादाद नगात जो है बराबर 8 और मजमुआ जो है 1291। तो लिहाजा तादाद जो है हरूफ 13 बराबर। तो लिहाजा जहाँ पर जो है आप इस मजमुआ को 4 से ज़रब दें और मसलन 1291 और जहाँ पर जो है 51 जो है 64 या 4 को जो है ज़रब दें। तो लिहाजा ये जो है मीज़ान दोम जो है हुई और अब मीज़ान जो है अवल से मीज़ान दोम के जो है अदाद तफरीक करें और मीज़ान अवल जो है 9262 तफरीक और मीज़ान दोम जो है 5164 जो है बाकी अदाद। तो लिहाजा 4092 इन बाकी अदाद को जो है लौ के खाना अवल में जो है तहरीर करें और अब जो है हर खाना में जो है अदाद तालिब 1200 जो है 91 का जो है इजाफा करते हुए लौ के जो है तमाम खानों पर जो है पुर करें और मसलन खाना अवल की जो है तादाद 4092 होगी और अब खाना दोम की जो है तादाद 4092 और जो है 1200 जो है 91 और 5300 जो है 83 तहरीर करें और अब खाना सोम में जो है खाना दोम के अदाद तालिब जमा करके जो है तहरीर करें। इसी तरह हर खाना में जो है अदाद तालिब का जो है इजाफा करते हुए तमाम खाने पुर करें और मिसाली लहो ज़हीर अहमद बिन बल्कीस के लिए जो है तैयार हुई। तो अपने नाम के जो है हरूफ अवल से जो है अपना सितारा मालूम करें और बस अपने सितारे को जो है मुतलका देने और उसी सितारों की सैद में जो है सफ़ेद कागज़ पर जो है ज़ाफ़रान और रोशनाई जो है रोशनाई माल लोट से जो है तैयार की गई और लो तो तहरीर करके जो है तहिया कर लें और अपने सितारे की मनसूबी रंग का जो है कागज़ या जो है रेशमी कपड़ा लपेट कर जो है खुशबू लगाकर अपने पास रखे। हर दिन तलुआ आफ्ताब से जो है 1 घंटा बाद इस उस्ताद की जो है शायद इसी सितारे की जो है शायद होती है। तो लिहाजा आप रोज़ाना जो है नमाज फजर के बाद जो है सिर्फ एक तस्बीह दुआए फतुहात जो है पढ़ कर खुदाए बुजुर्ग व बरतर की जो है हजूर अज्जा व इनकसारी से जो है गिड़गिड़ाते हुए दुआ करें। इंशाअल्लाह जो है सदका मसूमीन बहुत जल्द अपने जो है मकसद की जो है पाँव की जो है दुआ पढ़ते हुए तर्जमा को जो है जहन में रखें और अपने नाम से जो है सितारा मालूम करने की जो है जदूल ये है। तो लिहाजा जहाँ पर जो है अयाम और कवाकब और जो है सरनाम हरूफ तो लिहाजा जो है मनसूख रिश्ते रंग। तो लिहाजा जहाँ पर जो है पूरी तरकीब जो है बताई गई है और समझाई गई है। तो लिहाजा जो है ये हफ्ता जाहिल अलिफ बे जीम और दाल। तो लिहाजा इनका जो है सियारा और जो है जुमेरात मंगल एतवार और जुमातुल मुबारक। तो लिहाजा ये जो है इस स्क्रीन शॉट को आप जो है स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और इसका जो है मज़ीद जो है अपने पास जो है लिख भी सकते हैं। तो लिहाजा ये जो है मिसाली लहो ज़हीर और अहमद बिन बिन बल्कीस का जो है ये तैयार करने का जो है ये तरीक़ाकार आप इसको बआसानी जो है समझ सकते हैं। और उसके बाद जो है ये नीचे जो है एक तवीज़ दिया गया है जो मंगनी लहो ज़हीर अहमद बिन। तो लिहाजा जहाँ पर जो है ये अददी लफ्ज़ों में जो है इसको तकसीम किया गया है और आपको जो है ये शायद जो है हमारी। तो लिहाजा जो है अगर आप फ़ल्कियात इल्म जाफरिया इल्म जो है हाय व रूहानियत जैसे जो है अलूम में जो है महारत रखते हैं तो इमामिया जंतरी या जो है लतीफ़ प्रो TV जनाब आप विज़िट करें और जो है जहाँ पर जो है ये तमाम इन चीज़ों की जो है डिटेल आपको जो है मिल सकती है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों आमल और अमलियात और उसके बाद जो है रोशनी का रास्ता। तो लिहाजा रोशनी का रास्ता जनाब यही है कि जनाब जो ये दुआ जो है बताई गई है अगर यही दुआ आप जो है बाकायदा जो है सुबह की नमाज में सिर्फ पढ़ते रहें तो भी जो है तमाम काम आपके जो है हो सकते हैं। तो लिहाजा दुआ आपको जो है यहाँ पर जो है इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो लिहाजा जो है दुआए फतुहात। तो लिहाजा अल्लाहुम्मा या फ़ताओ इफ्ताह इल्ला अबवाबा फ़तहा
काल या फ़तह हो। तो लिहाजा इसको जो है आपने जो है सुबह की नमाज के बाद जो है 100 दफ़ा पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो है दुआ मांगनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो है आपके जो है इल्म और आपकी जो है जो भी ख्वाहिश है उसमें जो है यकीनन कामयाबी हासिल होगी। तो लिहाजा वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करनी है और अपना और अपने दोस्तों का जो है ढेर सारा ख्याल रखना है और अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। जो दोस्त चैनल बनाए हैं चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की जो अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मसूल हों। तो लिहाजा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जनाब।